ये तीर्थ को बहुत प्रख्यात है, गुप्त तीर्थ से इसको जाना जाता है। और ये आदि अनादि से पहले प्राचीन काल में एक तारकासुर नाम का राक्षस रहता था और तारकासुर नाम का राक्षस का वध भगवान। तो नमस्कार मित्रों, આપણે આવી ગયા છે કાવી કંબોઈ થંભેશ્વર મહાદેવ મંદિરે। તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો અને લાઈક જરૂર કરજો, શેર જરૂર કરજો। તો નમસ્કાર મિત્રો, ફરી એકવાર આપણે આવી ગયા છે નવા બ્લોગ સાથે। આ કાવી કંબોઈ છે, દરિયા કિનારે મંદિર આવેલું મહાદેવનું। આ શિવલિંગ વર્ષો જૂનું છે, તેમનો ઇતિહાસ તમને બતાવીશું। મહાશિવરાત્રિનો ભવ્ય મેળો રાખવામાં આવ્યો છે, તે મહી નદી સાગર સંગમ થાય છે। આપ સૌને જાણવાનું છે કે તો શ્રી થંભેશ્વર મહાદેવ શિવલિંગના દર્શન કરવા જરૂર આવો। તો અંદર જવાનો મુખ્ય દ્વાર છે। તો ચાલો આપણે અંદર જઈશું। હવે તમને બીલીપત્ર ફૂલ નારિયેળ તમને ચડાવવા હોય તે મળી જશે બહાર જ। તો જે આ ગ્રીલ લગાવેલી છે તે ભાવિક ભક્તો માટે છે, તમે જોઈ શકો છો। એક મંદિર લગીને ગ્રીલ લાગેલી છે। તો આ મંદિરનો શું ઇતિહાસ છે એ તમને જણાવીશું, એટલે વિડીયો સાથે બન્યા રહેજો। વિડીયોમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો, બેલ આઇકન દબાવી દેજો, લાઈક કરજો અને કોમેન્ટમાં હર હર મહાદેવ જરૂર લખજો। તો વિડીયો એન્ડ લગીને જોજો, માહિતી તમને ખ્યાલ આવી જાય। તો આપણે આવી ગયા છે નંદી મહારાજ પાસે, આપણે એમના પણ દર્શન કરીશું અને તમને પણ કરાવીશું। અહીંયા સુધી કઈ જવાય છે નંદી મહારાજ પાસે, નંદી મહારાજના દર્શન કરી શકો છો। તો નંદી મહારાજના દર્શન કર્યા પછી આપણે ફેરીને જવાનું રહે છે મહાદેવના દર્શન કરવા માટે। આપણે આવી ગયા છે મંદિરમાં। તમે જોઈ શકો છો શિવલિંગ। તો અહીંયા આગળ એવું કહેવામાં આવે છે કે એક દિવસમાં 2 વાર પાણી આવે છે, 24 કલાકમાં 2 વાર મહાદેવનું સ્નાન કરાવે છે। સમુદ્રનું પાણી એટલું બધું આવે છે કે આ પિલ્લર લગીને ડૂબી જાય છે। આગળ આ પિલ્લર પણ ડૂબી જાય છે આટલા સુધી। અહીંયા આગળ તમે જાતે પૂજા કરી શકો છો, બીલીપત્ર નારિયેળ ચડાવી શકો છો। તો હવે આપણે આ શિવલિંગનો ઇતિહાસ જાણીશું। આપણે ગુરુજી પાસેથી જાણીશું કે મંદિરનો ઇતિહાસ શું છે। मंदिरना इतिहास बहुत पुराना इतिहास है। ये महीसागर संगम गुप्त तीर्थ से इसको जाना जाता है। तो महीसागर संगम गुप्त तीर्थ से इसको जाना जाता है। वो बहुत पुराना, बहुत प्राचीन सत्ययुग से ही ये तीर्थ को बहुत प्रख्यात है, गुप्त तीर्थ से इसको जाना जाता है। और ये आदि अनादि से पहले प्राचीन काल में एक तारकासुर नाम का राक्षस रहता था और तारकासुर नाम का राक्षस का वध भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिक के द्वारा हुआ। और वध करने के बाद
वो जो तारकासुर था वो शिव भक्त था और ब्राह्मण भी था। ब्राह्मण शिव भक्त का वध हुआ तो कार्तिक जी को मन में पश्चाताप हुई। उस पश्चाताप को निवारण के लिए यहाँ मई सागर संगम गुप्त तीर्थ के स्थान पे भोलेनाथ को यहाँ पूजन करके एक शिवलिंग स्थापित किया है कार्तिक जी ने। और उसी कार्तिक के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, इसको स्तंभेश्वर महादेव से इनको जाना जाता है। और यहाँ 24 घंटे में 2 बार समुद्र देव स्वयं अभिषेक करने के लिए आते हैं और अभिषेक करके स्वयं अपने स्थान पे चले जाते हैं। और इस मंदिर का जब समुद्र चला जाता है तो इसको सफाई होती है। सफाई के बाद भगवान की पूजन अर्चना होती है, आरती होती है। यहाँ साल भर में सबसे बड़ा भव्य महान मेला लगता है शिवरात्रि में। यहाँ बहुत से 4-5 लाख पब्लिक बाहर से अखा दुनिया से लोग यहाँ आते हैं भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। दूर दूर से लोग दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ऐसे बेंगलोर दूर दूर से लोग, देश विदेश से लोग यहाँ भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं। और दर्शन का शिवरात्रि का और भगवान का जो है पूजन अर्चन से सब लोग का मनोकामना पूरा हो जाता है। और ये सिद्ध जगह है और ऊपर आश्रम भी है। इस आश्रम के जो संचालन करता जो है विद्यानंद स्वामी जी महाराज जी हैं, उनके द्वारा ये सारा स्तंभेश्वर महादेव का प्रचारण हुआ है। और ऊपर आश्रम भी है और शिवरात्रि में लाखों लोग वहाँ यहाँ पर जो है प्रसाद लेते हैं, फलाहारी लेते हैं और भव्य से यहाँ का शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। और ये योग भवाय नमः शंकराय महेश्वराय नमः शिवाय शिवतराय ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनानि मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। महादेव की जय, महिसागर मैया की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। તો હમણાં જ આપણે મહાદેવના દર્શન કર્યા, હવે તમને દરિયો બતાવીશું। આ દરિયો એક દિવસમાં 2 વાર પાણી આવે છે અને મહાદેવના સ્નાન કરાવે છે। તો દરિયાનો કયા નજારો છે તમે જોઈ શકો છો। હમણાં પાણી ખાલી છે। તો તમારે કાવી કંબોઈ આવવું હોય તો તાલુકો જંબુસર, જિલ્લો ભરૂચ, કાવી કંબોઈ તમે પણ આવી શકો છો મહાદેવના દર્શન કરવા માટે। ના દરિયાનું પાણી હવે ખાલી છે તો સાંજે 4 વાગે પાણી આવશે, એ પણ તમને બતાવીશું। हमने જોઈ શકો છો ખાલી છે એકદમ દરિયો। આ બધું જ પાણી ભરાઈ જાય છે અહીંયા આગળ। તો બહારથી તમે જોઈ શકો છો, બહારથી આ રીતે કંઈ મંદિર દેખાય છે। બધી દુકાનો લાગેલી છે અહીંયા આગળ। તો મિત્રો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, બેલ આઇકન દબાવી દેજો, શેર પણ કરી દેજો તમારા મિત્રોને। તો આ રીતની આ બજાર લાગેલી છે અહીંયા આગળ। તો હમણાં તો પબ્લિક નથી આવતું, શિવરાત્રિ આગળ આવે છે એટલે પબ્લિક ઓછું છે। આ મહાશિવરાત્રિનું એટલું પબ્લિક થશે, લાખોની સંખ્યા રહેશે અહીંયા આગળ। સામે જોઈ રહ્યા છો તે યજ્ઞશાળા છે। આની ઉપર આશ્રમ આવેલું છે,
પણ ભંડારો પણ ચાલુ રહે આગળ. તો આશ્રમ પર જવા માટે તમારે આ પગથિયા પર રહીને જવું પડશે ને આગળથી પણ જવાય છે મહાપ્રસાદી લેવા માટે. તો ફ્રેન્ડ્સ, પાણી આવી ગયું છે દરિયામાં. તમને પાણી બતાવવાની કોશિશ કરીશું. જોઈ શકો છો પબ્લિક પાણીને જોવા માટે. તો આ દરિયાનું પાણી એક દિવસમાં 2 વાર આવે છે, સાંજે અને સવારે. તો મહાદેવના સ્નાન થાય છે આગળ. તો વર્ષોથી આ જ રીતે પાણી આવે છે અને દિવસમાં 2 વાર શિવલિંગને સ્નાન કરે છે અને પાછું ખાલી પણ થઈ જાય છે. તમે આગળ પણ જોયું હશે કે પૂરો દરિયો ખાલી હતો. કેટલા સ્પીડથી પાણી આવી રહ્યું છે. પાણી મંદિરમાં જશે, શિવજીને સ્નાન કરાવશે અને પાછું 3 કલાક પછી પાછું ખાલી થઈ જશે. 3 કલાક ભરતી ને 3 કલાક વળતી, એમ જ રહે છે પાણી. તો ભરતી છે એટલે અંદર પાણી જશે મંદિરમાં. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી દેજો. તો મળીએ પાછા નવા વિડીયોમાં. હર હર મહાદેવ.